सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गते ही। वेद कतेब इफ्तरा पहाई, दिल का फिक्र न जाए। टुक दम करारी जो करो, हाजर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। ये जो दुनिया शहर मेला, दस्तगीरी ना है। पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो, निवल पोयंगम साधे। पंच जना सो संग ना छुटक्यो, अधिक अहं बुध बहदे। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। हार पर्यो स्वामी कै द्वारै, दीजै बुध विवेका। बेसुमार अथाह गणत तोलै, जो बुलावो त्यो नानक दास बोले। देता दियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हऊ करी वख्यान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। न शंखं न चक्रं न गदा न श्यामं, आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं। न शंखं न चक्रं न गदा न श्यामं, आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं। नेत नेत कथंत वेदा, ऊच मूच अपार गोविंद।
बसंत साध हृदयं अच्युत बुझंत नानक बड़ भागियः। बसंत साध हृदयं अच्युत बुझंत नानक बड़ भागियः। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज पतित पावन वालीए कुल आलम सरवरे कायनात सगल सृष्ट नूं शब्द की मेहरामत के नाल निवाजण वाले सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया बख्शिश है, जो आप सब गुरसिख सतसंगी जन गुरु की पावन पवित्र हजूरी दे विच उद्यम करके भावना करके प्रीत करके ज्ञान की प्राप्ति करके जीवन मनोरथ की सफलता करके नाम रसी जीवन की कमाई दे लई जुड़ बैठे हो। गुरु की मेहरामत के पात्र बनन का निर्मल यतन कर रहे हो, बड़े सुभागशाली हो। सतगुरु साहब जी जीवन दे विच जिवें मनुख दे जिंदगी दे विच कदों जदों सुख दा समा आवे, बड़ा आनंदमई समा बतीत हो रहा होवे, तां हरेक मनुख इस तरह की कल्पना करदा जां इस तरह के वाक आखदा है कि हुण लगदा मेरे उपर अकाल पुरख बड़ा प्रसन्न है, मेरा जीवन बड़ा आनंद भरपूर हो गया है, बड़ा सुख आराम मिल रहा है। ਤਾਂ इस प्रकार जो जीवन दे विच सुख का पद्धर वापरे तो मनुख इस तरह के अक्सर वाक आखदा है। इसे ही तुलना दे विच जदों गुरसिख नूं रोज़ाना सतसंगत का आधार प्राप्त हुंदा है, जदों उन्होंने रोज़ाना अकाल पुरख अपनी याद अपनी सिमरनमई साधना के बल बख्शिश करके ऐसा निर्मल कर्म का उद्यम बख्शिश करते हैं। तो गुरसिख इस किरपा नूं इस ढंग दे नाल माणदा है कि मेरी गुरु दर की हाज़री सतसंगत विच जुड़ना निरंतर हो रहा है। इहदा मतलब है कि कोई उत्तम कर्म हुण फलीभूत हो गए हैं। गुरबाणी का पावन वाक है, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसक वैरागी। अपनी मतबुद्ध भी है, पर इस जीवन दे विच विध ही इस तरह की बन जानी, सुभाअ ही इस तरह का बन जाना, जां व्यवहार इस तरह का ढल जाना, जां जीवन का आदर्श ही ऐसा बन जाना, ये भी किसी महाकर्म के अंकुरित होने की निशानी हुंदी है। तो सतगुरु साहब जी कहते सतसंगत रूप विच जुड़ के जिहड़े मनुख इस बख्शिश नूं माणदे ने ओह गुरु नदर दे महापात्र हन। सतगुरु किरपा करन ऐसा निर्मल कर्म निर्मल साधना आजीवन पर साडी सारियां दी बनी रहे। गुरु मेहरामत दे पात्र बनन दा निरंतर दृढ़ भावना सहित उद्यम करते रहिए जी। गुरु सद कृपा सदका पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या नाल जुड़न दा यतन करिए जी। पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या आरंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ना शंखं ना चक्रं ना गदा ना श्यामं। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी तिन्हां दी पावन रसना तो उचारण बाणी श्लोक सहस्कृति दे लड़ीवार श्लोकां की आप जी व्याख्या श्रवण करके गुरु बख्शिश दे पात्र बनन का यतन कर रहे सी। लड़ीवार बाणी की व्याख्या के अंतर्गत कल वाले श्लोक दे विच गुरु साहब जी ने बख्शिश की सी। तिलकहीणं यथा विप्रा अमरहीणं यथा राजन है। भाव के समुचे श्लोक का भाव सी कि अगर मनुख
ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਧਰਮੀ ਲਿਬਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਧਰਮੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਂਤਰਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਲੱਖਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਖਣ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣ ਜਾਣ। ਭਾਵ ਕਿ ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਜਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਜਦ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਮਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੋਹਜ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦਾ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਰਣਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਹ ਵਸਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ, ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਜਾਤ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਿਹਨ ਜਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਨ, ਰੂਪ, ਰੰਗ, ਜਾਤ, ਭੇਦ, ਨਸਲ, ਦੇਸ਼, ਕਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਸ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵਰਨ, ਭੇਖ, ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੜਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਤ ਸਦੀਵ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਖੰ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਮਾਨ ਬੜੇ ਐਸੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਹਸਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤਰਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਸੰਖੰ, ਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਸੰਖ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਚਿੱਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆਦਿਕ ਪਕੜਾ ਕੇ
ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਰਜ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਾਇਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਭੌਤਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਕਾਰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਜਾਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੇਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜੋ ਸੱਤ ਵਿਆਪਕ ਸਦੀਵ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਗਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਗਲ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੜ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੇ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਧਰਮਹੀਣੰ ਤਥਾ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਕਿ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲ ਨੇਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਲ ਆਤਮ ਜੋਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਦੀ ਕਾਇਆ ਘੜੀ ਗਈ। ਉਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਰੂਪ ਚੇਤਨਾ ਸਫੁਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਵਿਚਾਰਕ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਣਾ ਜਾਂ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟਾਪਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠਣਾ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹਬਾਹੂ ਬਾਹਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ, ਜਾਂ ਹੈ ਹਜੂਰ ਕਤ ਦੂਰ ਬਤਾਵੋ ਦੁੰਦਰ ਬਾਦੋ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ
कि अकाल पुरख की जिहड़ी व्यापक हजूरी है वो सारी कायनात ही उहदी हजूरी है। इस करके पहला साडा भाव असीं इहनूं इस रूप दे विच मंनदे हां, पर गुरबाणी साडा दृष्टिकोण बहुत विशाल करदी है कि सगल कायनात ही उस मालिक की हजूरी है। किवें? हुण मनुख कहेगा कोई इंसान जिवें असीं हां, एक थां ते इक्को समय हो सकते हैं, दूजे थां ते दूजे समय हो सकते हैं, इक्को समय दो थावां ते नहीं हो सकते। तो पर अकाल पुरख की हस्ती फिर सारी हजूरी करके किवें व्यापक है? इस करके व्यापक है कि हरेक किणके दे अंदर उहदी सत जोत का प्रकाश है, तो कोई असी संसार का ऐसा जर्रा नहीं आ सकते जिहड़ा उहदी आत्म जोत सत्ता के प्रकाश के आधार तो बिना होवेगा। इहदा भाव है कि वह सद सदैव सानू देखदा है। इस करके पहला भाव यह होया कि इस सारी कायनात दे विच मालिक की व्यापक होंद नूं रमे हुए जानना हजूरी का पहला प्रभाव है। हुण दूजा शब्द है मंदिर। असी मंदिर आम करके समझते हाँ कि जिथे धार्मिक पूजा विधान आदਿਕ कीते जाते हैं, उन्हां दे धर्म ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां अनुसार नाम भी ने। ईसाईयत वाले चर्च आख दिंदे ने, इस्लाम वाले मस्जिद अदा आख दिंदे ने, सिख गुरुद्वार आख दिंदे ने, सनातन मत वाले मंदिर आख दिंदे। हुण गुरु साहब कहंदे जे इसे प्रकार मंदिर नूं वाचिया जावे तां सतगुरु साहब जी फिर बाणी दे विच ऐसे बड़े प्रमाण मिल जाते हैं जिहदे विच सतगुरु साहब जी फरमाउंदे हन, हर मंदिर इहो जगत है। भाव कि एक थां ते तसव्वुर कर लिया कि ये ठीक इन्ने थां दे विच है। गुरु साहब जी कहंदे हर मंदिर भाव कि जितनी कुदरत उपजी है, जितनी मानव जाति है, या जितनी भी रचना है, सारी उस सिरजणहार तो पैदा हुई है, तो सारियां दे विच वो मंदिर रूप दे विच वास कर रहा। जिवें यही वाक आउंदा, हर मंदिर इहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। तो गुरु साहब जी कहंदे इसे प्रकार मालिक की व्यापक होंद नूं व्यापक रूप दे विच समझ के ही उहदी प्रतिपालना, उहदी पूजा करनी चाहिदी है। तो इसे प्रकार हुण जिवें असीं मंगलाचरण शब्द पढ़िया सी, तो उहदे विच जिक्र आउंदा हक सच खालक खलक म्याने श्याम मूरत नाहीं। जे तुसीं कहो कि विष्णु स्वरूप परमात्मा का अंतिम स्वरूप है, तो गुरु साहब जी कहंदे ये भी नहीं है। जे श्री कृष्ण स्वरूप नूं कहो कि संसार का काल पुरख का परम स्वरूप है, तो गुरु साहब जी कहंदे ने कहंदे वो सर्वकाली सर्वदेसी सर्व रूप दे विच व्यापक है। इस करके गुरु साहब जी अज दे श्लोक विच बख्शिश करते हैं कि सिख ने अकाल पुरख की आराधना, उहदे स्वरूप की उस पूजा नूं अपना आधार बनाउणा है जिहड़ा सगल कायनात दे विच रमिया होया। इस करके गुरु साहब जी फरमाउंदे हन आद सच। हुण देखो जितने परमेश्वर के स्वरूप अज तक बने ने, जां जिन्हां नूं असीं अकाल पुरख के सम्मान आखदे हाँ, ये मनुखी बुद्धि की घाट विचों बने ने कि जिन्ना क मनुखी बुद्धि ने अकाल पुरख की सिमरती दे विच लीन हो के उहदे गुणां नूं महसूस किया, उन्हें उहदा उवें दा रूप चित्रित कर लिया। तो सानू गुरु साहब जी आकारगत पूजा तो क्यों छटकाउंदे ने, इहदा भी एक बड़ा वड्डा कारण है। हुण जे सारी जिंदगी मनुख आकार ते केंद्रित रहेगा तो वह निराकार तक नहीं पहुँच सकेगा। उदाहरण के तौर पर सारी जिंदगी मूर्ति रूप विच परमेश्वर की पूजा करता रहा है, तो उही मूर्त सारे संसार विच किवें रमी हुई है, इस भेद नूं नहीं जान सकेगा। इस करके जदों असीं आकारगत पूजा शुरू कर लैंदे हाँ, उदों साडी पूजा का जिहड़ा मंडल है वो छोटा हो जाता है। सानू गुरु साहब जी कहंदे हन सब मैं जोत जोत है सोए, कि तू हरेक रचना दे अंदर उहदी जोत का प्रकाश देख। पर असी उस जोत के प्रकाश नूं एक मूर्ति दे विच किसी खास प्रतिमा दे विच थिर करके पूजन लग पैंदे, तो मतलब साडी पूजा भी इत्थे छोटी हो जाती। हुण गुरु नानक साहब जी जगन्नाथपुरी उड़ीसा गए, उत्थे ब्राह्मण लोग आरती कर रहे सन इस प्रकार जगत दे नाथ दी। तो गुरु साहब जी आरती दे विच शामिल ना होए, तो उन्होंने बाद दे विच इतराज़ किया कि एडी विश्व भर दे मशहूर है जगन्नाथ की आरती, तुसी तौहीन कीती है, तुहानू सार नहीं इस आरती दी, तुसी इहदे विच शामिल नहीं होए, तुसी अणजाण इंसान हो, ठीक रूप दे विच धर्मी नहीं हो। ऐसे उन्होंने इतराज़ किए गुरु नानक साहब जी दे नाल। तो गुरु नानक साहब जी ने कुछ नहीं कहा कि तुहाडी आरती गलत है, अधूरी है जां किवें है। गुरु साहब जी कहंदे मेरी आरती का रैलम कुछ होर है, मैं किसी होर ढंग दे नाल आरती दे विच शामिल होना हाँ।
ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਂਕ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮ ਗਿਆਨੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਚਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਲਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੀਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਫੁੱਲ, ਚੰਦਨ, ਕਪੂਰ, ਲੇਪਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਲ ਖੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਆਪ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ, ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ, ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਰੈਲਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ, ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਿਕਾ ਮੰਡਲ, ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ, ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਜਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਹ ਧਾਰਮਿਕ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉੱਥੇ ਬਾਰੀਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਇਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨੂਰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਇੰਨੇ ਤੀਖਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪਾਲ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ, ਛੋਟਾ ਰੈਲਮ, ਛੋਟੀ ਪੂਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੱਕ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੂਰਤੀ ਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾਵਾਂ ਘੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਚਤਮ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਕੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਤੇਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਆਤਮ ਆਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਰਗਤ ਪੂਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਕਾਰਗਤ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੀਜਾ ਆਕਾਰਗਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਨੁਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਉਮੈ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਵ ਦਾ ਸਾਰ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਤਨਾ ਜੀਵਨ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਕਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਸੰਖੰ ਨਾ ਚੱਕਰੰ ਨਾ ਗਦਾ ਨਾ ਸਿਆਮੰ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਦਾ ਇਸ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ। ਹੁਣ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ, ਲਗਭਗ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੋ ਕਹਿਬੇ ਮਾਹੇ ਵਿਵੇਕ, ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਮੰਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪੰ ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਅਚਰਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੂਪ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਕਾਰ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਮ ਆਕਾਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪੰ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਅਚਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪੰ, ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਚਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪੰ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਘੜ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਪਸਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਜਿੰਨੇ ਪਸਾਰ ਅਸੀਂ ਘੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਓਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਉਪਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਸਜੀਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਸਾਓ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਵਰਨ ਭੇਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਸਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਕਹੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਇਹ ਸਮਝ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਰਾਮ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਤਰ ਰਾਮ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੂਪ ਸਮਝ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਚਰਜਤਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਰੂਪੰ, ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਨ। ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਆਦਿਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸੈ ਭੰਗ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਸਫੁਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਖੰਡ ਗੱਡ ਕੈ ਮੂਰਤ ਕੀਨੀ, ਦੇ ਕੈ ਛਾਤੀ ਪਾਓ, ਜੇ ਮੂਰਤ ਸਾਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੜਨ ਹਾਰੈ ਖਾਓ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮੂਰਤੀ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤੂੰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਨਾਮ ਧਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਡਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪੱਥਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ, ਉਹ ਜਨਮ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਦਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸੂਖਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੂਰ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੋਗੇ? ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 20 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਆਕਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਓਜ ਭਰ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਨਾਉਣ ਦੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਬੇਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਬੇਦਾ। ਅਗਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਆਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਤੁਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬੜੇ ਜਨਮ ਬੜੇ ਯੁੱਗ ਇਸੇ ਭ੍ਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ, ਅੰਤ ਨਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣ ਲਿਆ? ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਡੁਬਾਇਆ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੂੰਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 1000 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 1000 ਨਾਮ ਘੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਬੜੇ ਗੁਹਜ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਮ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਨਾਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਰ, ਚਰਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੇਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਊਚ ਮੂਚ ਆਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਉੱਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਖਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੂਖਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਣੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰੀਕ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸੂਖਮਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਉੱਚਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਉੱਚਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਓਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਹਿਰਦਿਅੰ ਅਚੁੱਤ ਬੁਝੰਤ ਨਾਨਕ ਬੜ ਭਾਗੀਅ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਾਤ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਪਰਮ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਤੀ ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਹਿਰਦਿਅੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਚਨ ਆਏ ਸਨ ਮੰਤਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧਿਆਨੰ ਸਰਬੱਤਰ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੁੱਤ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਝੰਤ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗੀ। ਇਸ ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਅਕਥ ਅਨਿਰਵਚਨੀ ਅਪਰੰਪਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਆਦ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਾਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਥਾਹ ਅਸਗਾਹ ਅਗੰਮ ਅਗੋਚਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਚੁੱਤ ਬੁਝੰਤ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਐਸੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਪਰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਹਰ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਠੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸੁਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ, ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਏਕ ਪਛਾਨੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ, ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਲੜੀਵਾਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।